हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यह वीडियो मध्यम 2023 मसीह होता जूनियर टीचर एग्जाम जोटा कि आमर विभिन्न डेट्र विभिन्न सिफ्ट एग्जाम होता। आज आम यह वीडियो मध्यम 9 नवेम्बर 2023 मसीह होता आमर जीटी एग्जाम जोटा कि जो कि आमर ओडिया ग्रामर पड़ता ओडिया पेडागोजी क्वेश्चन पड़ता और सहित ओडिया पैसेज क्वेश्चन पड़ता जहाँ भी किसी क्वेश्चन पड़ता ओडिया सब्जेक्ट रू सबकि आज आम यह वीडियो मध्यम डिस्कसन करवा सहित ताकू नहीं कि जहाँ भी किसी ऑप्शन थिला ताकू मध्य आमे पूरा पूरी डिटेल्स डिस्क्राइब करवा। तो यहाँ आपण मैंने देखिए जरा वीडियोटा आपण मैंने आगामी जो आमर जेटी एग्जाम हो जोटा कि आमर एटी सॉरी एटी जोटा आमर जेटी एग्जाम रेगुलर टीचर माने रेगुलर पोस्टिंग ही बाहर और ता सहित सीटी ओटीईटी ओएसटीईटी आमर आरएसटी आउ ता सहित ओडब्ल्यूएस और ओ ट्रिपल एस रो जहाँ भी किसी एग्जाम होना कहीं जब से एग्जाम सिलेबस रे आमर ओडिया ग्रामर अच्छी तो आपण मैंने यही वीडियोटा को फास्ट रू लास्ट जाए देखो बिना स्किप कर देखो मोर आशा आपने सब किसी ठीक भाव बुझीपारे और ता सहित मोर आशा आपण वीडियो को लाइक करदे चैनल को नुआ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करेंगे जद्वारा कि जहाँ भी किसी नुआ वीडियो अपलोड करी आप तार फास्ट नोटिफिकेशन पाइपर और ता सहित आप वीडियो केमी लगे मतलब कमेंट में जनइबे और आउ कौ टाइप वीडियो दरकार कमेंट में जनइबे। चलते वीडियो स्टार्ट करेंगे प्रथम आम जोटा डिस्कसन करेंगे प्रथम क्वेश्चन जोटा पैसेज रू आसला है। तो फास्ट आम क्वेश्चन आम देखा फास्ट क्वेश्चन आम कौन रही गोटे सेकेंड कही कि मु सम्मिलनी रे कार्य करि नाही यार कारण कौन। ओके तो आम मैंने पैसेज को पढ़ा और पैसेज पढ़ला से अनुसार आम मैंने क्वेश्चन करवा। ओके तो फास्ट आम ऑप्शन अच्छी कौन व्यक्तिगत आग्रह अभाव ना जातीय जीवन अभाव ना जातीयतार अभाव ना आम शिक्षार अभाव। देखो आम मैंने फास्ट पढ़ा मो सांगे आपण मान मन मिलला ना मतलब मु सम्मिलनी रे कार्य करि नाही एथिरे कारण आंभ मान जातीय जीवन अभाव अच्छे ये हमारे आंसर है हमारे जातीय जीवन अभाव अच्छे। तो सठिक आंसर कौन हो ऑप्शन बी जातीय जीवन अभाव। ओके तो परवर्ती आम क्वेश्चन को जी परवर्ती आम क्वेश्चन कौन कही केउटी असद्भावर विपरीत शब्द ऑप्शन अच्छी सद्भावर ना सद्भावना ना सद्भावनीय ना सद्भाव। तो सठिक आंसर कौन हो आमर ऑप्शन डी जोटा कि सद्भाव है। सद्भाव शब्दर विपरीत शब्द कौन हो असद्भाव है। तो ऑप्शन डी हो सठिक आंसर। ओके तो परवर्ती आम क्वेश्चन को जी परवर्ती आम क्वेश्चन कौन कही एठारे केउं सम्मिलनी संपर्क में उल्लेख करा है। तो ऑप्शन अच्छे उत्कल सम्मिलनी ना जातीय सम्मिलनी ना चक्रधरपुर सम्मिलनी नागपुर सम्मिलनी। तो देखो यहाँ आपने पढ़े आप जानते कौन पढ़ुचे। तो आमर सठिक आंसर कौन हो उत्कल सम्मिलनी है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर जोटा कि उत्कल सम्मिलनी। तो परवर्ती क्वेश्चन कही समस्ते मिलमिशि कार्य करें एथि कौन दरकार। तो ऑप्शन आमर अच्छे आधुनिक शिक्षा जातीय जीवन देश सेवा भल पाइबा। तो सठिक आंसर कौन हो आम जब आम मिलमिशि कार्य करवा कौन दरकार ना आमर जातीय जीवन दरकार जोटा कि ऑप्शन बी हो सठिक आंसर। तो परवर्ती आम पद्य क्वेश्चन पड़ी जोटा कही केउंटी निश्चित शब्दर प्रतिशब्द। तो ऑप्शन अच्छे अस्त्र सॉरी अस्त रात्रि राति दिन सकाळ। तो सठिक आंसर कौन हो आमर निश्चित शब्दर प्रतिशब्द कौटा हम आमर हो राति है। सहित राति शब्द आउ कौन प्रतिशब्द हो पार आमर निशा। जो मैंने जानते भल कथा जो मैंने न जानते मतलब माने कमेंट लिखे और नोट कर दिंतु है। तापरे निशी तापरे रजनी तापरे नक्त तापरे क्षणदा। ओके तापर आसला दिन दिन शब्दर प्रतिशब्द कौन हो पार आमर दिबा तापरे दिवस आसला बासर तापरे अह। ओके आसला सकाळ सकाळ शब्दर प्रतिशब्द कौन हो पार ना आमर प्रभात तापरे आमर उषा है तापरे प्रातः। ओके परवर्ती आम क्वेश्चन को जी आप सब नोट कर दिखाँ जोटा कि आप फ्यूचर रिविजन करेंगे। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन कही जस है जस शब्दर अर्थ कौन है ऑप्शन अच्छी कईच पोक माछ जोक है। देखो आम जस शब्दर अर्थ कौन हो माछ ऑप्शन सी हो सठिक आंसर जोटा कि माछ। ओके तो परवर्ती आम क्वेश्चन को जी परवर्ती आम क्वेश्चन कौन कही यही पद्यांश श्याम घन बोली क्या संबोधन कर। तो ऑप्शन अच्छी राम
ବଳରାମ, ହରି, କୃଷ୍ଣ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଆପଣମାନେ ପଦ୍ୟକୁ ପଢିବେ ଏବଂ ପଦ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯାହା ବି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିବ ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି କି ଏଠି ଆମର ଶ୍ୟାମଘନ ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ ମଧୁଭୁବନ ବୋଲି କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଏ? ହେଲା, ଅପସନ ଅଛି ଦ୍ୱାରିକା, ଗୋପ, ହସ୍ତିନା, ମଥୁରା। ହେଲା, ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ମଥୁରା। ହେଲା, ଅପସନ ଡି ମଥୁରା। ହେଲା, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା କହିଛି ବ୍ୟାଧି ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହେବ? ଅପସନ ଅଛି ଜ୍ୱର, ରୋଗ, ବିକଳାଙ୍ଗ, ସଂକ୍ରମଣ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ବ୍ୟାଧି ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହବ ନା ଆମର ରୋଗ। ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଚାହାଳିରେ କିଏ ପାଠ ପଢାନ୍ତି? ହେଲା, ଅପସନ ଅଛି ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ପଣ୍ଡିତ, ଅବଧାନ। ଯେମିତି ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପାଠ ପଢାନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଚାହାଳିରେ କିଏ ପାଠ ପଢାନ୍ତି? କିଏ ପଢାନ୍ତି ନା ଆମର ଅପସନ ଡି ଯିଏକି ଆମର ଅବଧାନ। ହେଲା, ଏବେ ଏଇଟା ଆମର ଥିଲା ପ୍ୟାସେଜ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ପଦ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା ଆମେ କଲେ। ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଓଡିଆର ଯୋଉ ଗ୍ରାମାରର ଯାହା ବି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ମାନେ କରିବା। ତାପରେ ପେଡାଗୋଜିକୁ ଯିବା ଆଉ। ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ସବୁ ମିକ୍ସିଂ ହେଇକି ପଡିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଆସିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି କହିଛି ସାପ। ସାପ ଶବ୍ଦଟିର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି? ହେଲା, ଅପସନ ଅଛି ଭୁଜଙ୍ଗ, ଭ୍ରମର, ଭୁଜ, ଭଜନ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାପ ଶବ୍ଦର ଆମର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କୋଉଟା ହବ ନା ଆମର ଭୁଜଙ୍ଗ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ଆମର ହେଇପାରିବ ସର୍ପ, ତାପରେ ଆମର ଅହି, ଓକେ, ତାପରେ ଫଣି। ହେଲା, ତାପରେ ଭୋଗୀ, ହେଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଭୁଜଙ୍ଗ ଆଉ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଆଖି ପକାଇବା। ଆଖି ପକାଇବାର ଅର୍ଥ କେଉଁଠି? ଅପସନ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବା, ନା ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଆଖି ପକାଇବା ତାର ଅର୍ଥ କଣ ହବ ନା ଆମର ଅପସନ ଡି ଯୋଉଟା କି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୋଟେ ଲୋଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଦେଖିବାଟାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଆଖି ପକାଇବା। ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା କହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ପଖାଳ ଶବ୍ଦଟିର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି? ହେଲା, ଅପସନ ଅଛି ସଜ, ତବତ, ବାସ୍ତି, ନରମ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ କୋଉଟା ହେଇଯିବ ନା ଆମର ତବତ। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ତବତ। ହେଲା, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କି ପ୍ରାଚୀ ଶବ୍ଦଟିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି ଚିହ୍ନାଅ। ହେଲା, ପ୍ରାଚୀ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ଅପସନ ଅଛି ଅପ୍ରାଚୀ, ନା ନବୀନ, ନା ପ୍ରତୀଚୀ, ନା ଅବାଚୀର୍ଣ୍ଣ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ପ୍ରତୀଚୀ। ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରାତନର ନୂତନ ହବ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ରହିଯିବ ନବୀନ, ଆମର ହେଲା ପ୍ରତୀଚୀର ପ୍ରାଚୀ। ହେଲା, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଆଜ୍ଞା ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅବୟ? ହେଲା, ଅପସନ ଅଛି ଭାବ ସୂଚକ ଅବୟ, ନା ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବୟ, ନା ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବୟ, ନା ସମ୍ପୋଧନ ସୂଚକ ଅବୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାବ ସୂଚକ ଅବୟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଭାବ ସୂଚକ ମାନେ କଣ ନା ଆମେ ଆଉ କଣ କହିପାରିବା ନା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଅବୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଭାବ ସୂଚକକୁ। ହେଲା, ହେଲା, କଣ କଣ ହବ ନା ଆହା ହେଇଯିବ, ଆହା, ତାପରେ ହା, ତାପରେ ହାୟ। ଓକେ, ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବୟ କୋଉଟା ହବ ଆମର ବା, ଅବା, ତାପରେ କିମ୍ବା, ତାପରେ ଅଥବା। ଓକେ, ତାପରେ ସେ ସମ୍ମତି ସୂଚକ କଣ ହବ ନା ହଁ, ଆଜ୍ଞା, ହେଲା, ଅବଶ୍ୟ, ଓକେ, ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ, ତାପରେ ସିନା। ଓକେ, ତାପରେ ସେ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବୟ କୋଉଟା ହବ ନା ଆମର ହେ, ଆହେ, ତାପରେ ରେ, ତାପରେ ଆରେ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି ପଚାରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ପଦର ଆମର କଣ ନା ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବୟ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ସମ୍ମତି ସୂଚକ। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ରୂଢି ପଦଟିର ଅର୍ଥ ଚିହ୍ନଟ କର। ତ ଏଇ ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ ହବ? ଅପସନ ଅଛି ଅବୁଝା ହେବା, ନା ଅକଳରେ ପଡି ବାଟବଣା ହେବା, ନା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟ, ନା ଅକାଳରେ ମରିଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡର ଆମର ମାନେ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟ। ହେଲା, ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଛି ନା
ପ୍ରତିଚି ଶବ୍ଦଟିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପସର୍ଗଟିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ମାନେ ଆମର ଏଇ ଶବ୍ଦରେ ମାନେ କେଉଁଟି ମାନେ କୋଉଟା ଆମର ଉପସର୍ଗ ହେଲା ଲାଗିଛି। ତ ଅପସନ ଅଛି ପ୍ର, ଅତି, ପରା, ପ୍ରତି ହେଲା ଲାଗିଛି କୋଉଟା ପ୍ରତି ହେଲା। ଅପସନ ଡି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁନି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା। ତ ଅପସନ ଏଠି ଅଛି ଗୁଣବାଚକ, ଜାତିବାଚକ, କ୍ରିୟାବାଚକ, ବସ୍ତୁବାଚକ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ଜାତିବାଚକ ହେଲା। ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଶେଷ୍ୟ? ଅପସନ ଅଛି ଅତଏବ, ପଢୁଛି, କିଏ, କାଠ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ? ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ବିଶେଷ୍ୟ ବା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କାଠ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା ଏଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ଓକେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଭୂଗୋଳ ଶବ୍ଦରେ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ହେବ ହେଲା। ଅପସନ ଅଛି ଭୌଗୋଳିକ, ନା ଭୂଗୋଳିକ, ନା ଭୂଗୋଳିକ, ନା ଆମର ଭୌଗୋଳିକ। ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ଭୌଗୋଳିକ ହେଲା। ଅପସନ ଡି। ଓକେ। ଏବେ ଆମେ ମାନେ କରିବା ଆମର ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା। ପ୍ୟାସେଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସଇଲା। ତାପରେ ଆମର ହଁ ଏବେ ମାନେ ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି ନା କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ହେଲା। ଆମର ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ କୋଉଟା ପଦ୍ଧତି କୋଉଟା କଣ ବୁଝଉଛି ହେଲା। ତ ଅପସନ ଅଛି ଭାଷା ସଂସର୍ଗ ପଦ୍ଧତି, ଆରୋହୀ ପଦ୍ଧତି, ଆଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି, ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆରୋହୀ, ଆଲୋଚନା, ଅବରୋହ ଏଟା ଆମର ଓଡିଆ ଗ୍ରାମରରେ ନାହିଁ, ଓଡିଆ ପେଡାଗୋଜିରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଣ ଅଛି ନା ଭାଷା ସଂସର୍ଗ ପଦ୍ଧତି ଆପଣମାନେ ଏଲିମିନେଟ କରି ମାରିଦେବେ। ଠିକ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଧ୍ୟାପନା ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ସେ କିଏ ହେବେ? ତ ଅପସନ ଅଛି ଆମର ଏଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଏଟାକୁ ଆମର କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ଏଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ନା ଆଲେନ। ଓକେ। ଯୋଉଟା ଆମର ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଆଲେନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୁଝିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କେଉଁ ଧାରଣାଟି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଲା। ଅପସନ ଅଛି ଶିଶୁର ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରାଇବା, ନା ଭାଷା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା, ଆଉ ଲିଖିତ ଭାଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ମାନେ ଏଟା କିଛି ଏତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ସହିତ କୋଉଟା ମାନେ ଆମର ପରିଚିତ କୋଉଟା ଆମେ ମାନେ ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା। ଏଇଟା ହେଲେ ପିଲାର ଜ୍ଞାନ ବଢିବ। ଓକେ ବା ନଲେଜ ବଢିବ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଟିଏ କେଉଁ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ? ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଏ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି ଲୋକଟିଏ ହେଲା। ମାନେ ପ୍ରଥମ ଆଗକୁ ବୁଝାଉଛି ପ୍ରଥମ ମାନେ ଆମର କର୍ତ୍ତାକୁ ବୁଝାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଟା କହିଛି ମାତୃଭାଷା ମଣିଷର କାହା ସଦୃଶ୍ୟ? କାହା ସଦୃଶ୍ୟ ନା ଆମର ଅପସନ ଅଛି ମା, ବାପା, ଭାଇ, ପଡୋଶୀ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏଟା ମା ହବ ହେଲା। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ମା। ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମା। ଓକେ। ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ଯାହାବି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ମାନେ କରିଲେ ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନେ ଠିକରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ଯାହାବି କିଛି ମୁଁ ଅପସନକୁ ନେଇକି କହିଲି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ କରିଥିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯାହାବି କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି ଆପଣମାନେ ତାର ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୋଉ ଟାଇପର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।